जदि फ्री थे गुलुआई घर को नहीं जा एटा ब्रह्मगिरी को रोड ये जो रोडटा पड़ी ब्रह्मगिरी को यही रोडटा हो पुरी को बर्तमान आम यही रोड रे जीवु अच्छा हो हो गुलुआई घर गोटे गुलुआई गुलुआ भाई घर पड़ो अबे एपटे बर्तमान देखिपारे यहाँ हूँ गुलुआई घर आए आंटी छिड़ा होती आम जान नु दुटा भौणी पचारू गुलुआई घर गोटे देखला बेलू आंटी इट छिड़ा प्रलय पूरा पलैला सियाड़े से गला बाट सरीगला सियाड़े आउ गोटे घर अच्छी गुलुआई गाड़ी भी थोड़ी आम आसी पहुंच जाइछु गुलुआ सार अछंती घर भीतर जाकी आपण मन देखि परते जो ओला चित्र समझ आसी फोन रे कथा होचंती आ गुलुआ भाई को टाटा स्काई देखि परते एडी गुलुआ को टाटा स्काई गुलुआ को एडी गोटे आंब गछ लागि छी आ गोटे भुलसिंगा गछ भी अछि भंडा गछ अछि ता से तो गोटे बाउंस लागि छी खाली बाउंस भाई आज मीठा देबे नुवा साइकिल आडी जदी भाई 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 नुआ साइकिल अंकल नुआ साइकिल ये प्रबल बाउंस बंधा कि आंकर भाई टेंट भड़ा लगे सब लाइट साउंड टेंट निहाती ये हाबेस भी अच्छी छोटा हाबेस पानी बाहर डाउट पानी बाहर डाउट बोधे गवर्नमेंट कल भाई गवर्नमेंट कल अच्छी गाधी पड़ी भाई गाधे ना सांपो मंगाइला होलैंड अरे को सांपो भुवनेश्वर नहीं आई से सांपो नल गाधी देखी पारे भाई भुवनेश्वर सांपो ही लगाती आउटा सांपो लगाती भाई कई जान नड़िया अच्छे तुम गाँव पूरा गोछा गोछा नड़िया अच्छे बात्या बेले घर बात्या बेले कौ बेले बर्तमान नुआ घर भाई बात्या बेले पूरा भांगी जाइए आस बस बुलिक इज्जत पड़े शौचालय बापा आम से लंबा घर कर शौचालय सेपटे अच्छे शौचालय आज्ञा देखी पारे कदली गच अच्छी कदली ना भाई सब अगपत्र खाई पिजुल गच अच्छी पिजुल ना कि सब ऋतु अनुसार हो षंड मो पाखे आज पहुँचे षंड प्रलु निहार आम अगणार घर अगणार बस मो बापा बो बस बर्तमान षंड किसी क्वेश्चन मो बापा बो पचार जहाँ से आंसर देवे मु अंकल को आंटी की पचारि नमस्कार प्रथम समस्त को प्रणाम मु जाने कि गुलुआई पिलादिन केमती कौन कटी पिला बेले बहुत दुष्ट था चित्र करने बहुत भल पाए पिला बेले तो एक्टिंग फैक्टिंग जाना नाला एमती भारी बहुत खाया भी भल पाए पैसा नहीं जीव खाईदेव बाकी पलि आस तापन पिलाने आसे कौन ना पैसा तुम पु खाईदे बाकी ना मेडिकल पड़ते घर गला टाँचा दिए मुझे खाइबी ना 5 टका नाला से पठेदेला बर्तमान मो अंकल को पचारि अंकल किसी कहे गुलुआई विषय जो पिला मैं छोट बड़ था भाई कि मुहूर्त कहतु से क्लास को जीव सी ठीक समय से जीव ना समयानुवर्ती न था एवं ठीक समय भी आसब ना रिसेस भी ठीक समय जीवन ठीक समय आसबनी आ प्रतिदिन दिन दिन छड़ा दिन किसी कम्प्लेन आसो जे तुम गुटू या बाड़ेला ता बही चिरला ता खाता चिरला ता कला यतक हो या पचारा सी टोटाल रूप एमती बारे से फाँकिक सत्य उपस्थापन करदेव तकि जे से कथा भर पूर्ण सत्यता थी गुटू निर्दोषी और से पिलाटा ही दोषी पैसा नब टिफिन टिफिन पैसा से दिन खाइब ता भर तुम खोजा मिले जे सी जहाँ कौटे गोटे बाकी साक्षी व्यवस्था थी सी दिन दिन पर आसिक आउ जात तीर्थ मेलन हेले मात्रे आम जिते मना करूँ पछके कि सी जावाई जिद्दी कर पूरी जाकि ट्यूशन हम अच्छा पूरी जी ट्यूशन सार पचारा गोटू जाता आज ट्यूशन ना ना सार से कहीं आसुनी से समुद्र कूल आड़े बुलूँ शुणुची अच्छा बुझे हाँ अच्छा आउ कौन देखा पड़ो ना जो सब बाघर बैंड पार्टी जाऊँ से बाबू कौन करते ना लुचिक जातना चाहते लोक देखिक आसिक मत कहे आ पाठ पढ़ला बेले तार गोटे जिनस हुए जे से सत्य कि से पाठटा हम माने से पाठ इंजीनियरिंग पढ़ला सब बैक ये सब बैक बुझे
ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସନ୍ତି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଖରାପ ଲାଗେ। ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବି ନା ମୋର ତ ସାଇକେଲ ଥାଏ, ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚାବି ରିଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ମାନେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛି। ସାଇକେଲଟା ଦୂରରେ ରଖିବି, କାଳେ ଲାଜ ଲାଗିବ ବୋଲି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବି, କହିବି ଅଟୋରେ ଆସିଛି କି ଇଏରେ ଆସିଛି ଏମିତି କହେ। ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ବାପା ଏମିତି ଗୋଟେ ପହଁରା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇ ପହଁରାରେ କି ମାଡ଼ ମୋତେ କାଚି ଦେଇଗଲେ। ତ ନନ୍ଦନକାନନରେ ମୁଁ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ବନାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆସେ, ଏମିତି କିଛି 7,000 ନା 8,000 କ'ଣ ଦେଲି, 9,000 କ'ଣ ଦେଇଥିଲି। ବାପା ଆଉ କିଛି ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ମୋ ଫାଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ପ୍ୟାସନ୍ ପ୍ରୋ ଯେଉଁଟା ବୁଝିଲେ ଯେଉଁଟା ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟି, ସେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଉ ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଅଇକା ଫରକଟା କ'ଣ ଅଛି? ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଦରମା ମିଳେନି, ଦରମା ମିଳିବ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷରେ ମାସକର ମିଳିବ, 1.5 ବର୍ଷରେ ମାସକର ମିଳିବ। ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଏ। କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳେ ସେତେବେଳେ? ଦରମା କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା? ହଁ 1200-1300 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଦରମା। ଏମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ସେ କେଉଁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆମେ ଦେଇପାରୁନି। ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ତ ବୁଝାଇକି ରଖୁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବେ, ସେଥିରେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବୁଝା ହୁଏ। କେତେବେଳେ କିଣା ହୁଏ, କେତେବେଳେ କିଣା ହେଇପାରେନି। ଖାଇବାକୁ ସେମିତି କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ ଦେଇପାରୁନି। ଭାତ ଖଟା ଭାତକୁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇଦେବୁ ଖାଇଦେବେ। ଏମିତି ଖାଇବାରେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏଇନେ ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଦରମା ମିଳୁଛି, ସିଏ ବି ରୋଜଗାର କରି ଆମକୁ କିଛି ଦେଉଛି, ଭଲ ରଖିଛି। ଆପଣ ଏବେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମାନେ ଭାଇ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିକି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥାନ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭାଇ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? କହିବି ଖୋଲା କଥା? କୁହନ୍ତୁ। ଖୋଲା କଥା କହିବି ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ଖୁସି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବିକା କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କଳାକାର ଜୀବିକା। ଏବଂ ଏ କଳାକାର ଜୀବିକାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ, ଅନେକ ସମୟରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବ, ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଚ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ଥାନ ନାହିଁ କି ପତନ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚାକିରି ଜୀବନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାକିରି ଜୀବନକୁ ପ୍ରତି ଭାରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବାପା କହିବେ କାହିଁ ସେଥିରେ କ'ଣ, ସେଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତ। ବାପା ଏବେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ କରୁଛି, ମାନେ କ'ଣ ସେଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତ, କ'ଣ ସେଥିରେ ଆମର ଇଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସେ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଖୁସିଟା ଏତିକି ଦେଖେ, ଏ ପିଲା ଆସ ସେଲ୍ଫି ନେବ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି। ଅଙ୍କଲ ଯେତେବେଳେ ଫନି ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରିସେଣ୍ଟ 2-3 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା, ସେତେବେଳେ ବି ଘରର କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଗୁଲାଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବାତ୍ୟାରେ। ଫନି ଟାଇମ୍ରେ ଘର ପୁରା ବାତ୍ୟାରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ମୁଁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଘର କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ବି ମୁଁ ପକେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, କିଛି ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ କେତେ ଦିନ ରହିଲି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଠି ରହିବି, ମୁଁ କମେଡ଼ି କରିପାରିବିନି। ସାନ ଭାଇ ଆଉ ବାପା ରହିଲେ, ଏମାନେ ମୋ ଉପରେ ବିଗିଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ସେ ଘର ତୁ ବାପା କହିଲେ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉନୁ, ଇଏ ହେଉନୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି କେତେ, ମୋର ମାସକୁ ରୋଜଗାର ଥିଲା 12,000 ଟଙ୍କା। ଫନି ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ମାସକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ଫନି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି, ଇଏ କଲି, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଏଠୁ ରହିଲିନି। ଏବେ କ'ଣ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଆଡ଼୍ ମିଳିଯାଉଛି, ସ୍ପନ୍ସର ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି କେହି ସ୍ପନ୍ସର ଦେଉନଥିଲେ। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପନ୍ସର ଥିଲା ବୁଲୁ ମାଇକ୍ରୋଜେରକ୍ସ 300 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିଥିଲି, 300 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯିବି, ବୁଲି ଦେଖିବି ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଛି ଲାଲଚାନ୍ଦ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ କ'ଣ ଯିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଛି ତାକୁ କାଲି ସକାଳେ ସ୍ପନ୍ସର ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଥିଲି ମାନେ ସେତେବେଳେ ସ୍ପନ୍ସର ଗୋଟେ ମିଳିବା କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି, ମାନେ 700 ଟଙ୍କା ସ୍ପନ୍ସର ପାଇଁ, ମାନେ ବହୁତ ଥର ଗଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ସେ ଲୋକ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ଟାଇମ୍ଟା ବହୁତ ମାନେ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ଥିଲା। ଆଉ ବାପା ବୋଉ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଘରେ କୁହେନି, କାରଣ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ କରୁଛି ମାନେ ସେ ଜିନିଷ କୁହେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ମୋର, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କିଣେ ମୋବାଇଲ୍ ବି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପରେ କିଣା ହେଇଛି। ମାନେ ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ପିଲା କ'ଣ ଜନ୍ମରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କେତେ କାନ୍ଦିଛି, କେତେ ଇଏ କରିଛି, ଆମର ସେତିକି ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ନଥିଲା। ଆଜି ବି ସକାଳେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲି, ଏ ଘର ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ସବୁ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଲମ୍ବାଳିଆ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏବେ ବି ଦୁନିଆ ଯେତିକି ତାଠୁ ପଛରେ ମୁଁ ଅଛି। ତମେ ପଛରେ ଫୋନ୍ ଧରିଲ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ
ମାନେ ଯଦି ଆସିଲ ତମେ ଆସିଲ ତମଠୁ ଦେଖିକି ଆଜିକା ତମକୁ ଇନ୍ସପିରେସନ ମାନୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଖାଲି ମୁଁ ଗୁଲା ମାନେ ପ୍ରଳୟ ନୁହଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଇନ୍ସପିରେସନ ମାନୁଛୁ କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜଗତକୁ କେବଳ ତମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲ କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ପପେଇଙ୍କ କମେଡ଼ି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେହି ସେତେବେଳେ କମେଡ଼ି କରୁନଥିଲେ ଯଦି କମେଡ଼ି କଲେ ଗୁଲୁଆ ଭାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଚାଲିଲା ତମେ କହୁଛ ପ୍ରଥମ ଫୋନ୍ ଧରି ନଥିଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରେ ଧରିଲ କିନ୍ତୁ ସବା ପଛରେ ଧରିକି ଆଗ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ତମେ ଅଛ ମାନେ ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି ତୁ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନୁ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଖି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବିନି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖି ରୋଜଗାର କରିବି ମୁଁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବି ସବୁବେଳେ ଲୁଚି ଛପି କାହା ବାହାଘର ଆଙ୍କି ଦେଇଥିବି କାହା ବ୍ରତ ଘରେ କରିଦେଇଥିବି ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଏପଟୁ ଯାଉଛି ବାପା ସେପଟୁ ଆଉଛନ୍ତି ଜଣକ ମୁଁ ତୁଳି ଫୁଳି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରି କଲର ଫୁଲ ପୁରି ଏପଟୁ ଯାଉଛି ବାପା ସେପଟୁ ଆଉଛନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲି ଯାଇକି ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଘର ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିଦେଇକି ଆସିଲି ତାପରେ ସିଏ ଫୋନ୍ କରି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟ କରୁଛି ତ ବାପା ମୋତେ ଆସିକି ଘରେ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଥିଲେ କି ତୁ କାହିଁ ସେ କାମ କରୁଛୁ ତ ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପଇସା ପାଇଁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ତ ଚାକିରିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ସକାଳ 9ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ମୋତେ ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗେ କେଉଁଠି ଯଦି ସୁଟିଂ ଥିବ ମୋର ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା ଜେଜେ ଚାଲିଗଲେ ଯେଉଁଠି ଅଫିସ୍ ଥିବ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ହେବ ଆଲାର୍ମ ଦେଇଥିବି ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଏଇଭଳିଆ ରହିବ କ'ଣ ହେଲା ଜେଜେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ ଅଫିସରେ ଯିଏ ଉପର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆସିବୁ ଜେଜେ ଚାଲିଗଲେ ନା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯାଆନ୍ତୁ ତ ଜେଜେ ପାଖାପାଖି ମୋର 250-300 ଥର ସ୍କୁଲ ବେଳୁ ମୁଁ ମାରି ଆଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ବସିଥିବି ଜଣେ କିଏ ଆସିବେ ଅଫିସର ସାର୍ ନମସ୍କାର କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ଭଏସ୍ଟା ଡିଟୋ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖା କରାଯାଉ ସେ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ସାର୍ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର ମୁଁ ଚଢ଼ଉଛି ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଏମିତି ବସିଥିବି ହାଇ ଫାଇ ମାରିକି ଏମିତି ହାତ ଫୁଟେଇକି ଏମିତି କରି ବସିଥିବି ସେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଆଉ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସିଏ ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ କାମ ଅଛି ସେ ଲୋକଟି ବୁଝେନି ଇଏ ପିଲାଟି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଛି ଇଏ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ୟାର କେତେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଇଏ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଟୋଟାଲ୍ କାନ୍ଧ ଉପରେ ପକାଇଦେବେ ସିଏ ସେ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆସିଥିବ ସେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କଥା ବୁଝନ୍ତିନି ସେ ଟୋଟାଲ୍ ତା ଭିତରେ ବସିପାରିବେ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ବସି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆରେ ସରି ମୁଁ ଟିକେ ବିଜି ଥିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଫଟୋଟା ଦେଇକି ଯାଅ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଖାଲି ଫଟୋ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଫଟୋ ନାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ଏଇ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଟା ଦେଇକି ପଳେଇବୁ ତାପରେ ସିଏ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଡାକନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଡାକନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଫଟୋ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ମାନେ ମୋ ବାପା ବୋଉ ମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ ଆଉ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଆଜି ହୁଏତ ମୋତେ 10ଟା ଲୋକ କି 20ଟା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହାହେଲେ ବି ତ କିଛି ଲୋକ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସତରେ ମାନେ ହୃଦୟର ସହିତ ଯେଉଁଠି ବି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଗୁଲା ଭାଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲ ପାଏ କେତେ ଦିନ ରହିବ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଗ୍ରୋ ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ ଆଉ ଗ୍ରୋ ହେବାଟା ଯେତିକି କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଡାଉନ୍ ହେବାଟା ସହଜ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତଳକୁ ଖସିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଉତ୍ଥାନ ପରେ ପତନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆଜି ମୁଁ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଭଲ କଥା କିଛି ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରି ଏବଂ ଲାଇକ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ଇନକମ୍ କରିବୁନୁ ଲାଇକ୍ କଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କେଜାଣି ମାନେ ଲାଗେ କି ଲାଇକ୍ କରିଦେଲେ ବୋଧେ ଆମେ ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ଜିନିଷ ଲାଇକ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଆମ କାମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ ପାଇଲେ ଆମ ମନୋବଳଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏଥିରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲାଇକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା 2 ଲକ୍ଷ ଲାଇକ୍ ହେବ ଲାଇକ୍ରେ ଆମ ମନୋବଳ ବଢ଼େ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ରେ ଆମ ମନୋବଳଟା ବଢ଼େ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଇକ୍ର ମୂଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତିନି କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଲାଇକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ରେ ଆମ ମନୋବଳ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ